आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी सुखमनी साहब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार अगे आरंभ करिए। अज आपां सतवीं अष्टपदी दे तीसरे पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। इस अष्टपदी दे अंदर धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज सानू समझा रहे हैं संगत करन दा लाभ, क्योंकि साडा जिहड़ा मन वो कोई भी कर्म करन तो पहला ਉਹਦੇ लाभ ਅਤੇ हानि बारे सोचदा है। चाहे कोई दुनियावी असीं किरत करदे हां दृष्टमान दे अंदर, इसे तरह जदों असीं धर्म दे रस्ते चलदे हां, संगत करदे हां, परमात्मा दा नाम जपदे हां, बाणी पढ़दे हां, सेवा करदे हां, कई बार साडे मन दे अंदर भी इस तरह के विचार पैदा हो जाते हैं कि ये जो असी कर्म कर रहे हाँ इहदा सानू की लाभ होवेगा। जे लाभ बारे सानू ज्ञान नहीं तो कई बार असी ये धर्म के कारजां तो पिछे हट जाते हैं, क्योंकि ये अदृष्ट का मार्ग है। एक दृष्टमान है, एक अदृष्ट है। दृष्टमान के अंदर असी कोई भी कर्म करते हैं, कोई दिहाड़ी करता उन्होंने शाम को दिहाड़ी का पैसा मिल जाता है, कोई नौकरी करता उन्होंने महीने बाद तनख्वाह मिल जाती है, कोई खेती का कर्म करता उन्होंने उहदे चों दृष्टमान लाभ का प्राप्ति हो जाती है। जिहो जिहा भी कोई कर्म करता दृष्टमान के अंदर दृष्टमान च उहदे लाभ का सानू भेद आ जाता है। जिहड़ा धर्म का रस्ता है इहदे अंदर सानू चल के की लाभ ने, इहदे वास्ते सानू शब्द की विचार दे नाल जुड़ना बहुत जरूरी, क्योंकि अदृष्ट का खेल है। जिहदा दृष्टमान दे अंदर सानू शब्द द्वारा समझ जो आउंदी फेर भेद आउंदा, नहीं तो इंसान अज दे समय च आपां वेख रहे हैं धर्म के कर्म तो काफ़ी दूर जा चुके हैं। हुण सतगुरु पातशाह इत्थे सानू साधु जनां दी, भगत जनां दी, गुरमुख जनां दी, परमेश्वर के प्यारियां दी संगत करन दा लाभ दस रहे हैं। पातशाह गुरु अर्जन देव साहब महाराज समझा रहे हैं साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापनीत। पातशाह समझा रहे हैं कि संगत करन दे नाल साडे जिहड़े दुश्मन वो भी मित्र बन जाते हैं। इत्थे भी हुण आपां नूं गहराई दे अंदर समझना पैंदा, एक दृष्टमान संसार दे अंदर साडे दुश्मन ने जिहड़े सरीरक तौर ते साडे ते हमला कर सकदे आ, साडा नुकसान कर सकदे आ। उन्हां बारे सानू जानकारी है कि जिहदे नाल साडा कोई लड़ाई झगड़ा मन दे विचारां दा टकराओ आ, जिन्हां नूं असीं दुश्मन समझदे हां, वो तां हुण समां इहो जिहे मोड़ ते आ गया, क्योंकि भरा भरा दा दुश्मन बन जांदा, भैण भैण दी दुश्मन बन जांदी है, मां बाप दी धीआं पुत्तर दुश्मन बने होए आ। हालात दुनिया के बहुत नाजुक। इत्थे हुण पातशाह समझा रहे हैं कि एक तुहाडे बाहरी दुश्मन ने जिहड़े तुहानू दिखाई दे रहे हैं। जिथों तक पातशाह की बाणी का आपां नूं गहराई वाला ज्ञान दिता गया कि सारा संसार दुरमत की अगन के अंदर जल रहा, दुरमत अगन जगत प्रजारे। हुण जिहड़े इंसान संगत तो दूर रहन वाले ने, पातशाह की बाणी के शब्द की विचार तो दूर रहन वाले ने, धर्म का जिहड़ा असली ज्ञान आ वो तो दूर रहन वाले ने, उन्हां दे संसार दे अंदर बाहर भी बहुत सारे दुश्मन ने। ते जदों असीं गहराई दे अंदर जाने तां फिर एक साडे सारिआं दे वड्डे दुश्मन वो ने
जिथों साडियां बाहरलियां दुश्मनियां शुरू हुंदियां, जिन्हां बारे सानू भेद नहीं है, ਉਹ ਸਾਨੂੰ दिखाई भी नहीं दिंदे। उन्हां दुश्मनां दे नाल साडा प्यार भी बहुत है। ਉਹ प्यार दे अंदर आके असीं बाहरी संसार दे अंदर बहुत सारे अपने दुश्मन खड़े कर लेंदे हैं। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ? ਉਹ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਭ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੋਹ ਦੀ ਖਵਾਹੀ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗੜਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਖੇਲ ਆ। ਉਸ ਖੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਝੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਣਜ ਗੁਰੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰੀਵ ਜਿਹੜੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਚ ਰਸਾਏ, ਪੰਚ ਵਸਾਏ, ਪੰਚ ਗਵਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਨਗਰ ਬੁੱਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਰਤ ਗਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਚ ਰਸਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਣ ਸੀ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਰੁੱਸ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਚ ਰਸਾਏ, ਪੰਚ ਵਸਾਏ, ਪੰਚ ਗਵਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੁਣ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਬਿਦ ਨਗਰ ਬੁੱਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ,
फिर इस विधि द्वारा असी एक नगर तैयार किया, जो साडा शरीर रूपी नगर, जिहदे अंदर काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। साधु जना की संगत करके इन्हां नूं दूर किया ते अच्छे गुण आपदे अंदर पैदा करे। इन बिद नगर बुठा मेरे भाई, दुरत गया गुर ज्ञान दरड़ाई। ते फिर जिहड़ी बुराई सी वो दूर हुई ते गुरु दे ज्ञान नूं दृढ़ करके अच्छे गुण पैदा कीते। जिहड़े परमात्मा नूं दूर समझी बैठे सी उहनूं मन दे अंदर वसाया, जिहड़े झूठ नूं मन दे अंदर सच्चा बनाई बैठे सी उहनूं दूर करना शुरू कर दिता। ते फिर साडा होया कि साडे अंदरले दुश्मन भी ते साडे बाहरले दुश्मन भी ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। इस करके पातशाह गुरु अर्जन देव साहब महाराज समझा रहे हैं कि साध संग दुश्मन सब मीत। बाहरले दुश्मन भी ते क्योंकि बाहरले दुश्मन शुरू ही अंदरों हुंदे आ। पहला साडे अंदर ये लहरां चलदियां काम दियां, क्रोध दियां, लोभ दियां, मोह दियां, हंकार दियां। इथों फिर संसार दे अंदर साडी दुश्मनी शुरू हुंदी है। ते जदों फिर इस ते काबू पाया जाता तां साडे अंदरले और बाहरले सारे जिहड़े दुश्मन ने वो मित्र बन जाते हैं। सगल संग हमको बन आई, ना को बैरी नहीं बगाना। सगल संग हमको बन आई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ये संगत करन दा लाभ पातशाह दस रहे हैं। साधु कै संग महापनीत। साधु जना की संगत करन नाल जीव महा पवित्र बन जाता है। पवित्र सारे ही हैं, पर जदों संगत तो टुट जाने अपवित्र बन जाने। साडे ये मन नूं बहुत सारियां ऐसियां बुराइयां चिंबड़ जांदियां, जिहदा करके असी पातशाह की दरगाह के अंदर मुख दिखाउण जोगे नहीं रहिंदे। इसे करके नितनेम दीयां बाणियां च पातशाह समझाउंदे ने, ऐसा काम मूरे ना कीचै, जित अंत पछो ताईय। सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। फिर जीव पवित्र बन जाता। पनीत 3 वार पवित्र शब्द कहण दे नाल पनीत शब्द बनता। पवित्र 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 पनीत। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਵੈਰ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਾ ਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਆ, ਫੋਕੀ ਚਮਕ ਦਮਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਔਰ ਨਕਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਬੈਰ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੇਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮੂਲ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ,
कि साडा सारियां दा इक्को ही पिता परमात्मा अकाल पुरख निरंकार, जिन्हों समझण वास्ते साधु जना दे संग दी लोड़, गुरु दे ज्ञान दी लोड़, ते इहनूं आपदे मन दे अंदर वसाउण दी लोड़। ज्यों-ज्यों फिर सानूं परमात्मा दी भगती दा संगत दा रंग चढ़दा, साडे जीवन दे अंदर एक तब्दीली आउणी शुरू होंदी है। जे तब्दीली नहीं आउंदी तां समझिए असीं ठीक ढंग नाल संगत नहीं कर रहे, बाणी नहीं पढ़ रहे, असीं पातशाह दे वचन नहीं मन रहे, जां फिर अच्छा टीचर अजे सानूं नहीं मिलिया जो समझावे। तां पातशाह समझा रहे आ, साध संग किस स्यों नहीं बैर। हुण गुरु पातशाह दा आपां इतिहास पढ़दे हां, उन्हां ने किसे नाल वैर नहीं बन्निया। जे दुश्मन भी चल के आया तां उन्हां नूं भी समां दिता गया, चाहे कोई लड़ाई करन वास्ते आया ਉਹਨੂੰ भी ये कहते पातशाह कि तू भाई साडे ते पहला अपना वार कर ला। किसी दे परिवार दे मैंबरां नूं छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जदों जहांगीर नूं पता लग गया कि ये चंदू ने बहुत वड्डियां घिनौणियां हरकतां कीतियां, पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज की शक्ति तो रूहानीयत तो जीवन तो प्रभावित होया, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਵੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੱਲੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਤੋਰਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, क्योंकि वैर नहीं रखता गुरु नानक दा कर निरभौ है निर्वैर है। ज्ञान दिता जाता सानू कि जिहड़ा निर्वैर पुरखां दे नाल वैर बंदा वो अपने घर नूं आप अग ला रहा। जिवें अज एक इंसान संसार दे अंदर आम ये गल करदे आ, जिहड़े अच्छे इंसान वो कहंदे जी असीं तां किसी दा माड़ा नहीं करदे, हरेक दा भला सोचदे आ, भले दे काम करते हैं, पर लोग साडे नाल वैर बनते हैं। लोग तो अज्ञानता बस सानू हौसला लेके चलना पैंदा कि फिक्र करने की लोड़ नहीं है। निर्वैरां संग वैर रचाए, अपने घर लूकी लाईदा, लूकी लाइंदा। जिहड़ा इंसान आप निर्वैर होके आपदा जीवन बतीत करदा, जे कोई ओहदे नाल वैर बनदा ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਬੈਰ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਟੇਢੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦਾ, ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦਾ, ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ, क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां ने सानू बुरे पासे लेके जाना, जदों संगत करके भेद आ गया प्रभु की बंदगी द्वारा थोड़ा बहुत, क्योंकि आत्मक ज्ञान होना शुरू हुंदा सानू जदों असीं सेवा सिमरन करते हैं। आत्मक ज्ञान साडी आत्मा की आवाज़ जो हरेक इंसान के अंदरों आउंदी तां है, पर सुनाई नहीं दिंदी। आपां प्रैक्टिकल करके देख लिओ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਸਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੰਦਾ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਹ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਫਰਕ ਆਮ ਜੀਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਔਗਣ ਆਪਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੀਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਜ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਛੰਡਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜਨਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਔਗਣ ਆਪਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਗਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਛੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਲਪਨਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੁਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਡੰਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ ਵੀ ਰਾਹੀ ਡਿੱਗਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਟੋਏ ਪੁੱਟਦਾ, ਕੰਡੇ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅੱਗੇ ਭੋਗਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
जे इथे क साडे मन दा अवस्था आजे, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे, पल्ले सब किश पाए। तो सतगुरु पातशाह समझा रहे साध संग, साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। हुण पातशाह समझा रहे परम आनंद ਉਹ अवस्था जिथे जाके जीव दुखा ते सुखा तो उपर उठ खड़दे है। उस परमानंद परमात्मा दी मिलाप दा आनंद, साडे जीवन दे असली कहानी दा आनंद ਉਹਨੂੰ जाणिया नहीं जावेगा। अज किन्ने जीव आ संसार दे अंदर, किन्ने क इस आनंद नाल जुड़े हुए आ, बहुत घट। कोटन में नानक को नारायण जिहे चीत ने, बड़ियां भीड़ां ने धार्मिक स्थानां दे उपर, गुरद्वारियां च भीड़ां ने, मंदिरां च ने, मस्जिदां च ने, तीर्थां दे तट्टां ते बड़ियां भीड़ां ने। धर्म दे कर्म बहुत हो रहे आ, ते पर आनंद किहदे कोले आ, शांति किहदे कोले आ? बहुत घट। क्यों? किसी असली साधु की संगत लेके जो कर्म गुरबाणी कहती है वो नहीं जीव करता। तो पातशाह समझा रहे साध के साध संग जाने परमानंद। जदों साधु जना की संगत करके उस मालिक की बंदगी करनी जीव ने शुरू की, फिर उस परम आनंद का महाराज कहते भेद आऊगा नहीं, आवेगा नहीं। एक फिरै कनेरे करहे गल्ला, गल्ली किने ना पाया। साध के संग नाही हो ताप, साध के संग तजे सब आप। महाराज कहते एक ताप चढ़दा साडे शरीरां नूं, ओहदा इलाज है। एक ताप चढ़दा साडे मन नूं। और तीन ताप दसे गए आ, जी तो सारियां चों माड़ा ताप आ हउमे दा ताप। ਜਿਹੜੇ जीव ਨੂੰ हौमे ਦਾ ताप चढ़न लग गया, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮਹਿ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਫਲ ਜਾਤ ਸਹਿ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਤਜੇ ਸਭ ਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨ ਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਵਿਭ ਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਦਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨ
आई। ये पातशाह ने आपां नूं ज्ञान उपदेश दिता। आओ फिर बाकी का समा आपां यतन करिए गुरमंत्र का अभ्यास करके अपनी मन नूं एकाग्रता वाले पासे लिजा के उस परमात्मा दे नाल जोड़न दा। हाँ जी, करो जी शुरू। वाहिगुरू